ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ವಿಘ್ನಧ್ವಾಂತ ನಿವಾರಣೈಕತರಣಿ ವಿಘ್ನಾಟವೀ ಹವ್ಯವಾಟ್ ವಿಘ್ನವ್ಯಾಲ ಕುಲೋಪಮರ್ದ ಗರುಡ ವಿಘ್ನೇಭ ಪಂಚಾನನಃ ವಿಘ್ನೋತ್ತುಂಗಗಿರಿಪ್ರಭೇದನ ಪವಿ ವಿಘ್ನಾಬ್ಧಿ ಕುಂಭೋದ್ಭವ ವಿಘ್ನಾಘೌಘ ಘನಪ್ರಚಂಡ ಪವನ ಪಾಯಾತ್ ಪ್ರಸಾದೋ ಗುರೋ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ ಶ್ರೀಮಟ್ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾಃ ಜಯತೀರ್ಥಪೂಜ್ಯಚರಣಾಃ ತಥಾ ನೈಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಕಾರಾಃ ಸ್ವೀಯಪ್ರಬಂಧೇಷು ಭೇದಪ್ರತಿನಿಧಿರೂಪಂ ವಿಶೇಷಂ ಮಹತಾ ಪ್ರಬಂಧೇನ ನಿರೂಪನ್. ತತ್ರ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಮನ್ಯಾಯಸುಧಾಯಾಂ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣೆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾಧಿಕರಣೆ ವೈಶೇಷಿಕಾಧಿಕರಣೆ ತಥಾ ಅಹಿಕುಂಡಲಾಧಿಕರಣೆ ಚ ವಿಶೇಷವಿಷಯೇ ಪ್ರಸಂಗಾಃ ದೃಶ್ಯಂತೆ. ತತ್ರ ತಾವತ್ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣೀಯ ವಿಶೇಷವಿಷಯಕಃ ಕಶ್ಚನ ಭಾಗಃ ಇದಾನೀಮ್ ಅನೂದ್ಯತೆ. ತತ್ರ ಲಕ್ಷಣಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವಸ್ತುಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ. ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಶೇಷವಿಷಯಕಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಏವಂ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಭೇದಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಂ ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವವಿಷಯೇ ಚ ಪ್ರಮಾಣಂ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಅನಂತರಂ ಲಕ್ಷಣಂ ನಿರೂಪಣೀಯಂ, ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ನಿರೂಪಣೀಯಂ. ತದಾ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ. ತತ್ರ ವಿಶೇಷವಿಷಯಕಪ್ರಮಾಣಂ ಕಿಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯः ವದಂತಿ ಭೇದಹೀನೆ ತ್ವಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದಾಂತರ ನಿಯಾಮಕಃ ವಿಶೇಷೋ ನಾಮ ಕಥಿತಃ ಇತಿ. ತತ್ರ ಅನೇನ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಿರೂಪಿತಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದಾः ವಿವೃಣ್ವಂತಿ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿರೇವ ಅತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಂ. ಬ್ರಹ್ಮ ಯೇ ಯೇ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ ವಾದಿನಃ ತೈಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ಅವಶ್ಯಂ ವಿಶೇಷಃ ಅಭ್ಯುಪಗಮನೀಯ ಏವ ಇತಿ ತತ್ರ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣೆ ಸಮರ್ಥ್ಯತೆ. ಮಾಯಾವಾದಿನಃ ಭಾಸ್ಕರಾಚಾರ್ಯಾः ಅನೇಕೆ ವಾದಿನಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ ತೈಃ ಸರ್ವೈರಪಿ ವಿಶೇಷಃ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯಃ. ತತ್ರ ಜನ್ಮಾಧಿಕರಣೆ ತು ವಿಶೇಷತಃ ಮಾಯಾವಾದಿನಾಂ ಅವಶ್ಯಕತಾ ಅಂಗೀಕರಣಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ತತ್ರ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಮಾಯಾವಾದಿನಃ ಜೀವಬ್ರಹ್ಮೈಕ್ಯಂ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ತತ್ರ ಐಕ್ಯಂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಇತ್ಯಪಿ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. ತದಾ ಅಯಂ ಪ್ರಶ್ನಃ ಭವತಿ, ಯದಿ ಐಕ್ಯಂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಂ ಭವತಿ ತದಾ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಐಕ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇತ್. ಐಕ್ಯಸ್ಯ ತು ಅಸಿದ್ಧಿಃ ಕುತಃ? ಏವಂಚ ತತ್ ಸಿದ್ಧಾವಪ್ಯಸಿದ್ಧಿಃ ಇತ್ಯೇಕಂ ಭೇದಕಾರ್ಯಂ ದೃಶ್ಯತೆ. ಏವಂ ಅಪರ್ಯಾಯ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಚೈತನ್ಯಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಸಂಜ್ಞಾ ಐಕ್ಯಸ್ಯ ತು ಐಕ್ಯಮಿತ್ಯೇವ ಸಂಜ್ಞಾ ಅಸ್ತಿ. ಇದಮಪ್ಯೇಕಂ ಭೇದಕಾರ್ಯಂ. ತಥಾ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾಸೆ ಸತ್ಯಪಿ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನಂ ನ ನಿವರ್ತತೆ. ಪರಂತು ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ ಅದ್ವೈತಜ್ಞಾನಂ ಐಕ್ಯಜ್ಞಾನೇ ಸತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನಿವರ್ತತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇ ಸತಿ ಅವಿದ್ಯಾ ನ ನಿವರ್ತತೆ ಇತ್ಯೇವಂ ಕೃತ್ವಾ ಇದಮಪಿ ಭೇದಕಾರ್ಯಂ ದೃಷ್ಟಂ. ಇತ್ಯೇವಂ ಬಹುಧಾ ಭೇದಕಾರ್ಯಾಣಿ ದೃಷ್ಟಾನಿ. ಅಭೇದಶ್ಚ ಏಕದೈವಾನುದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ ಇತ್ಯಾದಿ ನೈಕಾಭಿಃ ಶ್ರುತಿಭಿಃ ಅಭೇದಃ ಪ್ರಮಿತಃ ಇತಿ ಅಭಿಮಾನೇನ ತೈಃ ಉಚ್ಯತೆ. ಏವಂಚ ಏತತ್ ಪ್ರಮಾಣದ್ವಯ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಅವಶ್ಯಂ ವಸ್ತುಗತಃ ಕಶ್ಚನ ಅತಿಶಯಃ ಅಂಗೀಕರಣೀಯಃ ಸಹ ಅತಿಶಯಃ ಏವ ವಿಶೇಷಃ ಇತಿ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಮಾಣಂ ಪ್ರದರ್ಶಿತಂ ಭವತಿ. ತತ್ರ ದ್ವಿತೀಯಃ ಪ್ರಶ್ನಃ ಆಸೀತ್, ವಿಶೇಷಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ಪ್ರಮಾಣಂ ನಿರೂಪಿತಂ, ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಭೇದ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ ವಿಷಯೇ ನಾಮ ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವ ವಿಷಯೇ ಕಿಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅನಯೈವ ಅರ್ಥಾಪತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ ವಿಶೇಷಃ ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವೇನೇವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತತ್ರ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಗವೇಷಣಂ ಮಾಸ್ತು ಇತಿ ಟೀಕಾಕೃದ್ಭಿಃ ಉಕ್ತಂ ವರ್ತತೆ. ತದನಂತರಂ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ವಿಷಯೇ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಕಿಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೌ ತತ್ರ
ಭೇದಹೀನೇಪಿ ಅನುಪಚರಿತ ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ. ತತ್ರ ಕ್ರಮಶಃ ದಲಾನಾಂ ಕೃತ್ಯಂ ವಿಚಾರ್ಯತೆ. ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಇತ್ಯೇತಾವತ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ಮಾತ್ರೋಕ್ತೌ ಘಟವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತೇ ಘಟತ್ವಾದೋ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಃ ಅತಃ ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ಮಾತ್ರೋಕ್ತೌ ಘಟಪಟಯೋಃ ಭೇದವ್ಯವಹಾರಸ್ಯ ಯಃ ಹೇತುಃ ತತ್ರ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ತದರ್ಥಂ ಭೇದಹೀನೇ ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಭೇದಹೀನೇ ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ಮಾತ್ರೋಕ್ತಾವಪಿ ರಾಹೋಶಿರಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಭವತಿ ತದರ್ಥಂ ಭೇದಹೀನೇ ಅನುಪಚರಿತ ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ತತ್ರ ರಾಹೋಶಿರಃ ಇತ್ಯತ್ರ ತು ಉಪಚರಿತ ಭೇದವ್ಯವಹಾರಃ ದೃಷ್ಟಃ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ತದ್ಹೇತುಭೂತೆ ನಿಮಿತ್ತೇ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಭೇದಹೀನೇಪಿ ಅನುಪಚರಿತ ಭೇದವ್ಯವಹಾರ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಂ ಇತಿ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಸಂಜಾತಂ. ಇದಾನಿಂ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಮಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವಸ್ತುಸಿದ್ಧಿ ಸಮರ್ಥಿತ. ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ತಿರೇವ ಅಭೇದ ಭೇದ ಉಭಯ ಪ್ರಮಾಣಾನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಉಭಯ ಅನ್ಯಥಾನುಪಪತ್ಯ ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರ್ಯತ್ವಂ ಅಸ್ತಿ. ತತ್ರ ಅನಯೈವ ಅರ್ಥಾಪತ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯನ್ ವಿಶೇಷ ಭೇದಕಾರ್ಯಕಾರಿತ್ವೇನೈವ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ ಇತಿ ಪ್ರಮಾಣಾಂತರ ಗವೇಷಣಾ ಮಾಸ್ತು ಇತ್ಯು ಧರ್ಮಿಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಮಾಣೇನೈವ. ಇದಾನಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಗೀಕಾರಿಣಃ ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನಃ ಯೇ ಸಂತಿ ತೈರೇವ ವಿಶೇಷಃ ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯೋ ವಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ನೈವ ಇತಿ ವದಂತಿ ಶ್ರೀ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯಾಃ. ಸೋಸ್ತಿ ವಸ್ತುಷ್ವಶೇಷತಃ ಸರ್ವೇಷ್ವಪಿ ಪದಾರ್ಥೇಷು ಅಂಗೀಕರ್ತವ್ಯ ಏವ ವಿಶೇಷಃ ಇತಿ ಪ್ರಪಂಚ ಸತ್ಯತ್ವಂ ಯೇ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ ತೈಃ ಸರ್ವೈರಪ್ಯಂಗೀಕರಣೀಯಃ ಇತಿ ಅನಂತರಂ ಸಮರ್ಥ್ಯತೆ. ತತ್ರಾಪಿ ಪುನಃ ತಥಾ ಹಿ ಕಥಮಿತಿ ಚೇತ್ ಇದಾನಿಂ ಪಟಶೌಕ್ಲ್ಯಯೋಃ ಪ್ರತೀತಿಃ ವರ್ತತೆ. ಪಟಶೌಕ್ಲ್ಯಯೋಃ ಅಭೇದ ಏವ ಪ್ರಮಿತಃ. ಅಂಗುಲೀದ್ವಯವತ್ ಭೇದೇನ ದರ್ಶನಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಶೌಕ್ಲ್ಯಂ ವಿನಾ ಪಟಃ ನ ದರ್ಶಯಿತುಂ ಪಟಂ ದರ್ಶಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಪಟಂ ವಿನಾ ಶೌಕ್ಲ್ಯಮಪಿ ದರ್ಶಯಿತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತಿ ಕೃತ್ವಾ ಅಂಗುಲೀದ್ವಯವತ್ ಪೃಥಕ್ ದರ್ಶನ ಅಭಾವಾತ್ ಪೃಥಕ್ ಉಪಲಂಭಾಭಾವಾತ್ ತತ್ರ ಅಭೇದ ಏವ ಸ್ವೀಕರಣೀಯಃ. ತದುಪರಿ ಪ್ರಶ್ನಃ ಭವತಿ ತತ್ರ ಅಭೇದಃ ಕುತಃ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ತತ್ರ ಭೇದೋಪಲಂಭಃ ನಾಸ್ತಿ. ತಾವತಾ ತತ್ರ ವಿಶೇಷಾಂಗೀಕಾರಸ್ಯ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಾಸ್ತಿ. ಅಭೇದ ಏವ ಕುತಃ ಇತ್ಯೇತ್ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವಂ ನಾಮ ಕಿಂ? ಯೇನ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವೇನ ಅಂಗೀಕೃತೇನ ಅತ್ರ ಪ್ರತೀತಿಃ ಭವದ್ಭಿಃ ನಿರುಹ್ಯತೆ ಕಿಂಚ ತದ್ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವಂ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪೃಚ್ಯತೆ. ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವಂ ನಾಮ ಅವಶ್ಯಂ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯೀಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಾನಂ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವಂ ತೇನೈವ ತತ್ರ ಭೇದಾನುಪಲಂಭಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತತ್ರ ಅವಶ್ಯಂ ಆಶ್ರಯಾಶ್ರಯೀಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಾನರೂಪಸ್ಯ ಅಯುತಸಿದ್ಧತ್ವಸ್ಯ ಅಂಗೀಕಾರೆ ಅಭೇದಃ ನ ತತ್ರ ಭೇದಃ ಕಿಂ ಏತಾವತಾ ಅಭೇದಸ್ಸು ತತ್ರ ಭೇದಃ ತತ್ರ ದರ್ಶನೀಯ ಏವ ಭೇದೋ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ ಏವ ತತ್ರ ಭೇದದರ್ಶನಂತು ನಾಸ್ತ್ಯೇವ ಕಿಂತು ಪಟಶೌಕ್ಲ್ಯಯೋಃ ಅಭೇದಬುದ್ಧಿರೇವ ವರ್ತತೆ. ಏವಂಚ ಅಭೇದಬುದ್ಧಿರಸ್ತಿ सा बुद्धिर्भ्रान्तिः इत्यस्माभिः स्वीक्रियते इति चेत् बाधकं नास्ति. विना बाधकेन प्रतीतेः भ्रान्तित्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा प्रमितिरेव सा इत्यङ्गीकरणीया भवति. एवञ्च अभेदविषयकम् एकं प्रमाणं. तदुपरि भेदकार्याणि बहूनि भेदकार्याणि दृश्यन्ते. अपर्यायशब्दवाच्यत्वम् अपर्यायशब्दस्मारकत्वं पटशौक्ल्यबुद्ध्योः अन्यूनानतिरिक्तविषयत्व अभावः घटमानय इत्युक्ते यत्किञ्चित् शुक्ल अनानयनं शुक्लमानय इत्युक्ते यत्किञ्चित् घटस्य अनानयनम् इत्येवं रीत्या नैकानि भेदकार्याणि दृश्यन्ते. तत्र एतदुभयान्यथानुपपत्य अत्रापि वस्तुगतः कश्चन अतिशयः अङ्गीकर्तव्यः. सः अतिशयः विशेषः इति स्वीकरणीयः भवति इति प्रपञ्चसत्यतावादिभिः सर्वैरपि अयं विशेषः अङ्गीकरणीयः इति समर्थितः. तत्र मध्ये भास्कराचार्याः पृच्छन्ति तत्र अतिशयः नाम धर्मविशेषः धर्मः कश्चन वस्तुस्वरूपं स्वरूपमेव शक्तिविषय स धर्म एव भेदकार्यनिर्वाहकत्वाश्रयीभूतः धर्मविशेषः तत्र अङ्गीक्रियते. अग्रे प्रष्टव्यमासीत् इति इदानीं पूर्वं स्पष्टीकृतम्. एवञ्च तत्र प्रमाणद्वयं दृष्टम्. अभेदप्रमाणं भेदप्रमाणं.
तत्र उभयोः व्यवहारार्थम् उभयोर्निर्वाहार्थं विशेषः कुतः अङ्गीकरणीयः भेदाभेदाभ्यामेव निर्वाहः भवति इति तदुपरि भास्कराचार्याणां शङ्का भवति। तत्र भेदप्रमाणानि दृश्यन्ते, भेदः एव अस्ति, अतः भेदप्रमाणानि सम्पादयितुं शक्यन्ते, योजयितुं शक्यन्ते। अभेदः अस्ति इति कृत्वैव अभेदप्रमाणान्यपि न उपरुध्यन्ते। एवञ्च भेदाभेदाभ्यामेव निर्वाहः भवति इति तदुपरि प्रश्नः भवति। तत्र भेदाभेदयोः विरुद्धयोः एकत्र अवस्थानघटनार्थमपि विशेषः भवद्भिरङ्गीकरणीय एव इति तदुपरि अस्माभिः समर्थ्यते। प्रतीतत्वादविरोधः इति चेत् तत्र प्रतीतिरेव कथं घटनीया इति प्रश्नः अस्ति। एवञ्च तत्र विशेषाभ्युपगमेनैव प्रतीतिर्घटनीया इति कृत्वा तत्र भगवती अणुत्वं महत्त्वञ्च विरुद्धम् इत्याशङ्क्य अस्माभिरेव परिहृतं। यदा प्रमाणेन सिद्धं तदा को विरोधः इति। एवमत्रापि भेदाभेदौ प्रत्यक्षप्रमाणसिद्धौ इति कः विरोधः? तदर्थं निर्वाहार्थं विशेषः किमर्थम् अङ्गीकर्तव्यः? ज्ञातं भगवती अणुत्वं महत्त्वञ्च विद्यते इत्युच्यते, विरुद्धम् इत्याक्षेपः कृतः प्रतिवादिना। तदा अस्माभिरुच्यते प्रमाणसिद्धे विषये कथं विरोधः इति। एवमत्रापि भेदोपि दृश्यते अभेदोपि दृश्यते, प्रमाणसिद्धे विषये विरोधशङ्का का? यदर्थं विशेषः अङ्गीकर्तव्यः स्यात्? प्रमाणसिद्धेन विशेषेणैव तत्र विरोधः परिह्रियते। अत्र भगवती अचिन्त्याद्भुतशक्त्या विरोधः परिह्रियते। अत्र तु विशेषबलादेव विरोधः। तत्र उभयमपि विशेषः, उभयमपि विशेषः अस्ति। एवं विशेषः समर्थितः। तदुपरि आनन्दतीर्थभगवत्पादैः एकः श्लोकः तत्र उक्तः। भेदहीनेऽप्यपर्यायशब्दान्तरनियामकः विशेषो नाम कथितः सोऽस्ति वस्तु स्वशेषतः विशेषास्तेऽप्यनन्ताश्च परस्परविशेषिणः स्वनिर्वाहकतायुक्ताः सन्ति वस्तु स्वशेषतः इति। अत्र आचार्यवचसि श्रद्धा जाड्यात् प्रत्येकस्यापि पदस्य कृत्यचिन्ता अत्र टीकाकृद्भिः श्रीमज्जयतीर्थपूज्यचरणैः क्रियते। एतादृशाः बहवः प्रसङ्गाः श्रीमन्न्यायसुधायां दृश्यन्ते। तत्र चञ्चरीकृतिमेमनः इत्येव प्रतिज्ञातत्वात् सर्वेपि अनेके प्रसङ्गाः एतादृशाः बहवः दृश्यन्ते। तत्र अयमपि एकः प्रसङ्गः। प्रत्येकस्यापि प्रत्येकमपि विशेषणस्य कृत्यमत्र विचार्यते। विशेषास्तेऽप्यनन्ताश्च परस्परविशेषिणः स्वनिर्वाहकतायुक्ताः सन्ति वस्तु स्वशेषतः इति। एतत् श्लोकभूमिकायामेव विशेषसौधभवनमेव निर्मिमते सुधाकाराः जयतीर्थपूज्यचरणाः। तत्र भवद्भिः विशेषः अङ्गीकारितः, सत्यम् अङ्गीकुर्मः। परं यदि विशेषः अङ्गीक्रियते स च विशेषः पदार्थस्वरूपमित्यङ्गीक्रियते तत्र इयमेका शङ्का जागर्ति। घटे तावत् विशेषः प्रमितः, स च घटस्वरूपम्। एवमेव पटेपि विशेषः अस्ति, स च पटस्वरूपमिति कृत्वा यद्यदभिन्नाभिन्नं तत्तेनाभिन्नमिति न्यायेन पटाभिन्नविशेषाभिन्नत्वात् घटस्य पटाभेदः स्यात् इति सर्वत्रापि अद्वैतप्रसङ्गः। अस्माभिरद्वैतं स्वीक्रियते, भवद्भिः कुतः अद्वैतं स्वीक्रियते? सर्वत्रापि अद्वैतप्रसङ्गः भवताम् आपतितः इदानीम् इति चेत् तदर्थमुक्तम् अनन्ताः इति। न वयम् एकमेव विशेषम् अङ्गीकुर्मः, अनन्तान् विशेषान् अङ्गीकुर्मः इति कृत्वा तत्र विरोधः, अस्माकं दोषः नास्त्येव। तदुपरि प्रश्नः भवति, नान्वेति यत् यदभिन्नाभिन्नमिति न्यायः इदानीं कुतो नान्वेति? भेदः विशेषः अनन्तः इत्युक्त्या अयं यत् यदभिन्नाभिन्नम् इति न्यायः इदानीं कुतो नान्वेति? नाम यदत्यन्ताभिन्नेन अत्यन्ताभिन्नं तत्तेन अभिन्नम् इति। तत्रापि सविशेषात्यन्ताभेदः अस्माभिः स्वीक्रियते। घटाभिन्न विशेषाभिन्नत्वा तन्मास्तु भोः, विशेषः अन्य एव इति कृत्वा घटपटकतः घटाभिन्नः विशेषः अन्यः, पटाभिन्नः विशेषः अन्यः इति कृत्वा विरोधः परिह्रियते। तदुपरि तर्हि भवद्भिः विशेषाः अनन्ताः इत्यङ्गीकृतम्, एकैकस्मिन् एकैकः विशेषः इति कृत्वा अनन्तत्वं स्वीक्रियते वा?
इत्युक्तौ समस्या अस्ति पुनः। कुतः इदानीं घटे एकः विशेषः पटे एकः विशेषः इति सर्वत्र अनन्तः विशेषः इत्युक्ते घटे एव विचित्राणि भेदकार्याणि दृश्यन्ते। महत्त्वं शौक्ल्यं घटश्चलति पटश्चलति इत्यादि नैकानि भेदकार्याणि दृश्यन्ते इति कृत्वा तत्र पुनः अविचित्रस्य एकस्य विचित्र अनेककार्यकारित्वं कथमिति पुनः शङ्का जागर्त्येव इति चेत् तदर्थमुक्तं विशेषाः अनन्ताः इति। नाम प्रत्येकं घटे एकः विशेषः इति नोक्तम् अस्माभिः, प्रत्येकं घटेपि अनन्ताः विशेषाः सन्ति। तत्र टीकाकृत्पादाः अनन्तत्वमत्र उपलक्षणम् इति टीकाकृत्पादाः वदन्ति। कुतः इत्युक्ते तत्र यत्र यावन्तो व्यवहाराः तावन्त एव विशेषाः इति श्रीमदाचार्याणाम् अभिप्रायः अत्र टीकाकृद्भिः आविष्क्रियते। कुतः एवम् उक्तं टीकाकृद्भिः? अनन्ताः एव विशेषाः सन्ति किल इत्युक्ते तत्र यादवार्याः टीकाकृत्पादानां श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्याणाम् आशयं यादवार्याः स्पष्टं वर्णयन्ति। तत्र भगवदितरचेतनज्ञेयविशेषाभिप्रायेण यत्र यावन्तो व्यवहाराः तावन्तो विशेषाः, भगवदपेक्षया तु अनन्तः विशेषः भगवज्ञेयः सर्वदा भवन्त्येव सर्वज्ञत्वात् भगवतः इति। तत्र घटे एव अनेकानि सूक्ष्मरजांसि सन्ति, परमाणवः विशेषाः भगवद्गुणाः। तत्र सर्वेषां ज्ञानं भगवदितरचेतनानां न भवति इति कृत्वा तत्र अनन्तत्वमत्र उपलक्षणतया यत्र यावन्तो व्यवहाराः तावन्तो विशेषाः इत्येव स्वीकरणीयम् इति यादवार्याः टीकाकृत्पादानाम् तत्र भगवद्गुणाः गुणानामपि ग्रहणं कृतं। तत्र भगवद्गुणानां घटस्य च कः सम्बन्धः? विषय भगवद्गुणाः भगवति समवायसम्बन्धेन विद्यते न घटे। अतः वायु आकाश परमाणवः रजांसि विद्यन्ते, तेषां सम्बन्धः विद्यते। तत्र ते सम्बन्धाः भिन्नाः वा इत्यादिरूपेण तत्र विशेषाः अनन्ताः भवन्तु नाम। परन्तु भगवद्गुणानां ग्रहणेन आनन्त्यसमर्थनं कथं युज्यते इति। भगवद्गुणानां नाम ज्ञान इच्छादीनां विषयतासम्बन्धेन ज्ञानेच्छादीनां सम्बन्धः पदार्थानां वर्तते। केवलं भगवद्गुणाः त्रय एव गुणाः, अनन्तगुणानां कथं सम्बन्धः? ते एव सविषयाः। ज्ञानेच्छा एव गुणः सर्वगुणात्मकः भवति। तत्तु अन्यथा। तत्र विशेषः विद्यते, तत्र विशेषः विद्यते, अत्र विशेषो मास्तु। घटे किमर्थं विशेषः? सर्वे गुणाः व्याप्ताः, सर्वेषां घटसम्बन्धः अस्ति। यथा भगवतः रूपाणि सर्वत्र व्याप्तानि, एवं गुणाः व्याप्ताः, गुणाः क्रियाः अवयवाश्च सर्वे व्याप्ताः एव। तेषां सर्वेषां सम्बन्धः अस्माकं समवायस्य अभावात् स्वरूपसम्बन्धः एव अथवा संयोग एव सर्वैः विद्यते। नहीं, तत्र विद्यते, भगवतः विद्यते। अत एव श्रूयतां, यतोहि रजसः सम्बन्धः घटस्य जातः, रजस्संयोगः घटानुयोगिकः। संयोगः यः घटानुयोगिकः सः अनुयोगिनः संयोगस्य कः सम्बन्धः? तत्र विशेषः यथा आवश्यकः एवमेव। श्रूयतां संयोगे पर्यवस्यति किल। इदानीं संयोगे ज्ञानम् इति स्वीकुर्मः, संयोगाः अनन्ताः। अत एव रजस्संयोगः रजांसि भूयांसि रजांसि गृहीतानि अनन्तानि, एवमेव गुणाः अपि अनन्ताः दृश्यन्ते। यदि स्वीकुर्मः घट अवयवाः तदवयवाः यदि स्वीकुर्मः तर्हि घटेन भगवद्गुणानां च सम्बन्धः नैव भवति। तत्र रजसः सम्बन्धः सञ्जातः। भेदः अस्ति किल, अवयवावयविनोः भेदाभेदौ वर्तेते। तथापि तद् घटम् इति धर्मीणं स्वीकृत्य इदानीं व्यवहारः निर्वहः। अवयवावयविनोर्भेदेपि तदवयवानाम् इति स्वीकुर्मश्चेत् अनन्तविशेषः भगवद्गुणापेक्षा भगवन्तं धर्मिणम् इति स्वीकृत्य केवले घटे भगवदनन्तगुणसम्बन्धः अस्ति। तदर्थं केवले शुद्धे अवयविनि घटे एव अनन्तः विशेषः आवश्यकः विद्यन्ते। तत्र पर्यन्तगमनमेव मास्तु। प्रश्नात् तदीयगुणत्वेन यथा घटस्य शौक्ल्यं घटस्य रूपमिति व्यवहारः क्रियते तथा घटस्य ज्ञानम् इति न भवति। भगवद्गुणस्य व्याप्तत्वेपि तथा तत्र व्यवहारः नास्ति। तादृश व्यवहार निर्वाहकत्वेनैव इदानीं विशेषः कल्पितः। भगवतः आनन्देन सम्बन्धः
परन्तु घटस्य आचार्य ऐश्वर्येण भगवतः सम्बन्धः आचार्याः घटस्य श्रूयतां किञ्चित् उच्यते ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಾಹಕತ್ವೇನ किल उच्यते विशेषः उच्यते स्वीकृतः उच्यते उच्यते व्यवहारः उक्तः किल व्यवहाराः उक्ताः एव कुतः नास्ति सरि यस्य साम्यमस्ति किल? आचार्याः विशेषः तत्र स्वीक्रियते यत्र भेदो न दृश्यते अथापि भेदकार्यं भवति तत्र विशेषः दृश्यते मम गुणस्य घटेन साकं ज्ञानस्य सम्बन्धः अस्ति इति कृत्वा मम ज्ञानस्य घटस्य च विशेषः नावश्यकः ज्ञानेन न आ। ज्ञानसम्बन्धेन ज्ञानसम्बन्धः घटनिष्ठः आ- सः घटाभिन्नः आचार्याः। तथापि भेदेन व्यवह्रियते तत्र विशेषः उक्तः न ज्ञानेन भगवतः गुणाः व्याप्ताः इति पन्थाः उक्ताः एष पन्थाः भगवद्गुणसम्बन्धः घटनिष्ठः सः घटस्वरूपः अथापि भेदेन व्यवह्रियते तत्र विशेषः कार्यकारी आचार्य तर्हि भगवद्गुण किमर्थम् अनन्तद्रव्याणां सम्बन्धः घटे घटे अस्ति? घटेन अत एव नास्ति। रजांसि आ। उक्तानि अत एव रजांसि उक्तानि तत्र एवं नहीं, 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 नहीं। रजस अनन्तानां पदार्थानां सम्बन्धो भवति वा न वा अतः एतत्- भगवद्गुणाः यदि गृहीताः स्युः तर्हि तेषां संयोगाः तत्र विद्यन्ते एव एतदपि अस्ति एतन्नास्ति इति कुतः हा। नैव नैव तत्र भगवद्गुणसम्बन्धोऽपि विशेषः उभयमपि अस्ति। इतरसम्बन्धोऽपि भवद्भिरुच्यते चेत् अङ्गीक्रियते तत्र यादुपत्ते तु भगवदितर अपेक्षया यावन्तो इति तस्य निर्देशस्य तर्हि अभिप्रायः वर्णनीयः तदानीं तत्र द्वौ पक्षौ उक्तौ अतः तत्र पूर्वे पक्षे पूर्वस्मिन् पक्षे तत्र सर्वज्ञ असर्वज्ञ मानवैः गृह्यमाणाः ये विशेषाः विद्यन्ते तेषाम् उक्तिः पूर्वम् अनन्तरं श्रूयतां यत् किं भवति भगवतः अनन्ताः गुणाः ये विद्यन्ते तेषां गुणानां घटे सम्बन्धः न प्रत्यक्षः सः केवलं भगवत एव प्रत्यक्षः इति कृत्वा तस्य व्यवहारोऽपि तत्र भगवत एव भवेत् न अस्माकं तु आगमेन अनुमानेन वा कथञ्चित् भवेन्नाम अनन्तस्तु न ज्ञेया एव अतः तादृशानाम् अनन्तानां गुणानां सम्बन्धाः ये विद्यन्ते भेदाभेदो वा भेदाभेदो वा तयोः उभयोः उभयत्रापि भेदाभेदौ यत्र स्तः तत्र भेदनिर्वाहाय यत्र अभेदः भवति तत्र भेदकार्यनिर्वाहाय विशेषाः स्वीकृताः ज्ञानस्य भेदे पुनः तत्प्रतियोगिकसम्बन्धस्यापि भेदः आगच्छत्येव ततो गत्वा इदानीं प्रह्लादचार्य घटस्य नास्ति घटे भगवद्रूपम् अभावः इदानीं- अन्यः अभाववत्वमन्यत इति उच्यते वा न वा अदृश्यत तद्वत् हा। अभावः भिन्नः भगवता अभाववत्वम् अभिन्नम् इत्युच्यते अस्मन् मते तद्वदेव अत्रापि समानो न्यायः घटस्य शौक्ल्यम् इतिवत् घटे भगवद्रूपम् इति व्यवहारः भवत्येव तत्र भेदेनैव निर्वाहः तत्र हा, इदानीं घटे भगवज्ञानमिति भेदेनैव घटे भगवज्ञानसम्बन्धः सः अभेदे सत्यपि विशेषेण निरूह्यते सम्बन्धमादाय इत्थञ्च इदानीं घटरूपधर्मिणमादाय भवति इति इदानीं यत् पृष्टम् अतः घटरूपधर्मिणमादाय तत् सम्भवति इति। एवम् तदा तु सरसतया सङ्गच्छते सत्यं वस्तुतः तत्र अयम् अभिप्रायः स्यादिति हा। तर्कयामि अस्मद्दृष्ट्या घटे रूपादयः केचन गुणाः दृश्यन्ते परन्तु भगवद्दृष्ट्या घटे अनेके गुणाः दृश्यन्ते तैः साकं घटस्य सम्बन्धः विशेषः अनन्ताः इति उक्तं स्यात् तर्हि घटे अनन्तः गुणः स्वीकार्यः वा? अनन्त्यतारतम्यमस्ति के अनन्ते अस्मदपेक्षया बहवः गुणाः दृश्यन्ते भगवता अनेकानि रजांसि एवं नैके अस्मदगोचराः गुणाः तैः सह सम्बन्धः भगवद्दृष्ट्या अनन्ताः विशेषाः इति अभिप्रायः गृहीतुं शक्यते वा इति भगवदितरत्र अनन्तगुणानां कल्पना अनन्त्यतारतम्यमस्ति अतिव्याप्तिः नास्ति वायुवादिदेवेषु लक्ष्म्यादिषु अनन्तः गुणाः स्वीकृतः अनन्ते तारतम्यं स्वीकृतं जडेषु कुत्रापि प्रमाणे न दृष्टम् अनन्तावयव परमाणुसम्बन्धेनैव अनन्त एतैः भगवतः अनन्तः गुणः इति न घटस्य अनन्तगुणाः इति
नोक्तः परन्तु आचार्य ग्रन्थे नोक्तः आचार्य हरिदासभट्टाचार्यः उच्यते न अत्र एकपरमाणुसम्बन्धः सावयवपरमाणुसम्बन्धः इति स्वीक्रियते अनन्तावयवानां तत्र अपरिवसित अवयवानां स्वीकृतत्वात् तत्सम्बन्धः यदि स्वीक्रियते तर्हि संयोगः भिन्नः भिन्नः एव स्वीकर्तव्यः एव आपतति। मया तु उच्यते अत्र एवं विद्यते यादुपत्ते द्वितीये पक्षे तत्र भगवतः गुणान् आदायैव तत्र परिवसानं कृतम् एवं तदुपपादनम् एवम् इत्येव मया उक्तं। न यद्यपि इति पक्षे एव उक्तमस्ति न तत्र भगवद्गुणान् आदाय यदा उपपादनं कृतं तस्य उपपादनम् एवमेव। एवं रीत्या इत्येव अस्माकं समाधानम्। आचार्य तत्र भगवदपेक्षया इत्यपि अस्ति तत्र पदम् एवं भगवदपेक्षया इत्यपि अस्ति भगवदपेक्षया इत्यस्य भगवद्बुद्धिं भवतु नाम आदाय इति वक्तुं शक्यते किल। यदि स्युः तर्हि स्वीकुर्मः यदि स्युः तर्हि स्वीकुर्मः प्रमाणं स्यात् तर्हि स्वीकुर्मः यदि न स्यात् न स्वीकुर्मः। अलम् तदुपरि विशेषास्तेऽप्यनन्ताश्च परस्परविशेषिणः परस्परं विशेष अनङ्गीकारे पुनः बाधकं वर्तते। इदानीं भिन्नेन विशेषेण यदि अभेदः स्वीक्रियते तर्हि द्रव्येपि भेदप्रसङ्गः इति कृत्वा तादृश अतिप्रसङ्गपरिहारार्थं परस्परं विशेषः स्वीकरणीयः विशेषेषु इति कृत्वा अङ्गीकृतः। तदुपरि स्वनिर्वाहकता युक्ताः तत्र स्वनिर्वाहकत्व अनङ्गीकारे पुनः अनवस्था भवति। विशेषेपि अनन्ताः विशेषाः तस्यापि पदार्थत्वात् तत्रापि एवम् अनन्ताः विशेषाः एवं स्वीकारे अनवस्था भवति इति कृत्वा अनवस्था परिहारार्थं स्वनिर्वाहकत्वम् अङ्गीकरणीयम् इति कृत्वा विशेषास्तेऽप्यनन्ताश्च परस्परविशेषिणः। यदि स्वनिर्वाहकत्वम् अङ्गीकृतं परस्परविशेषिणः इति किमर्थं? विशेषात् विशेषान्तरस्य भेदं विशेषे एव निर्वहति। तत्र विशेषविशेषयोर्मध्ये पुनः विशेषान्तरं परस्परविशेषिणः इति किमर्थं? विशेषाः अनन्ताः सन्ति परन्तु विशेषयोर्मध्ये भेदकार्यं स्वयमेव विशेषः निर्वहति। स्वनिर्वाहकत्वम् अङ्गीकृतं किल। एवञ्च पुनः विशेषविशेषयोर्मध्ये विशेषान्तरम् आवश्यकम्। अन्यच्च तत्र एवं प्रश्नः यथा भूतले घटः इत्यत्र संयोगः अङ्गीक्रियते घटे रूपम् इत्यत्र समवायः स्वीक्रियते भूतले घटाभावः इत्यत्र स्वरूपमेव सम्बन्धः न अतिरिक्तसम्बन्धः स्वीक्रियते। एवम् अत्रापि विशेषः यथा स्वनिर्वाहकः इत्युच्यते तथा घटस्य रूपस्य च स्वनिर्वाहकत्वं वक्ष्यामः। घटस्य रूपस्य च स्वनिर्वाहकत्वं वक्ष्यामः तेनैव निरुह्यताम्। किमर्थं वा विशेषम् अङ्गीकृत्य तस्य स्वनिर्वाहकत्वं स्वीकर्यम् इत्यपि प्रश्नः उपतिष्ठते। पुरस्तात् विचारय। अत्र विशेषाणां परस्परविशेषिणः नाम विशेषान्तरेण विशेषिणः इति नोक्तं। तत्र परस्परविशेषिणः इत्यस्य उपर्येव शङ्का तर्हि अनवस्था इति न अनवस्था स्वनिर्वाहकता इति तत्रैव उत्तरम्। न प्रत्येकं न ज्ञातं वा। विशेषे विशेषान्तरं तत्र पुनः विशेषो नास्ति इति न विशेषे विशेषान्तरं नैव ते स्वनिर्वाहकाः तथैव अस्ति अवतरणिका। विशेषाणामपि विशेषान्तराङ्गीकारे अनवस्था इत्यतः आह स्वनिर्वाहकता इति। तथा च विशेषिणः नाम अत्रापि यदा घटरूपयोः स्वनिर्वाहकत्वं यदि उच्यते स्वनिर्वाहकत्वविशिष्टघटरूपयोः स्वरूपमेव विशेषः। स्वनिर्वाहकत्व श्रूयते श्रूयते विशेषिणः इत्यस्य एवमर्थः श्रूयते घटरूपयोः यत् स्वनिर्वाहकत्वम् अस्ति स्वनिर्वाहकत्वविशिष्टघटरूपयोः स्वरूपे एव विशेषः। द्रव्यस्वरूपमेव द्रव्यमेव तथा न किम् इत्येव पृष्टं वैशेषिकाधिकरणे। अतः द्रव्यस्वरूपमेव विशेषः स एव स्वनिर्वाहकत्वविशिष्टः इति द्योतनाय विशेषः इति शब्देन शक्तिविशेषः इति पदेन वा व्यवह्रियते। तर्हि तदेव इत्यस्य न निर्विशेषाभेदः। विशेषिणः इत्यस्य एवं व्याख्यानं कृतं भवति वा इति।
सविशेषाभेदः। तर्हि विशेषिणः इत्यत्र पृथक् प्रत्ययार्थः यः उच्यते सः न अत्र विवक्षितः, विशेषवन्तः इति न, भिन्नाः इत्यर्थः, परस्परं स्वतः एव भिन्नाः। विशेषिणः इत्युक्ते तस्य अभिप्रायः व्यावृत्ताः भिन्नाः इत्यत्र पर्यवस्यति। तत्र पृथक् विशेषिणः इत्यस्य इनि प्रत्ययार्थः विशेषान्तरमिति नास्ति। एवं वैशेषिकाधिकरणे एव येन प्रत्यक्षसिद्धेन इत्यादिना प्रत्यक्षप्रमाणमेव प्रदर्श्यते। पुनरात्र अर्थापत्तिः कुतः प्रदर्श्यते इति चेत् तत्र विप्रतिपन्नविषये प्रत्यक्षेण न अलमिति कृत्वा अर्थापत्तिरैव प्रदर्शिता। तयैव अर्थापत्य सः यथा यथा उपपाद्यते उपपादनीयं तत्र भेदकार्यादिकं यथा उपपादनीयं भवति तादृशविशेषः एव अर्थापत्य सिद्ध्यति इति कृत्वा जन्माधिकरणे एवं रीत्या विशेषविषयः ಶ್ರೀಮಟ್ಟಿಕಾಕೃತ್ಪಾದೈಃ ನಿರೂಪಿತಃ ಸ್ವೀಚರನ್. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಪ್ರಭಂಜನ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಶೇಷದ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅನುವಾದದಿಂದ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸರಿಯಾಗಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ.